Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, welcome back to video classes. In the last class, we have studied about supplementary genes, epistatic genes and other concepts. Okay, today we'll discuss about chromosomal basis of inheritance. Chromosomal basis of inheritance. See, in the last class we have studied about some competitive part and the PU part, even polygenic inheritance. So ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ನ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. So next from in this class we will start from the chromosomal basis of inheritance. See, as the Mendel conducted the plant hybridization experiments. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಡಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. You will come to know about this heading, chromosomal basis of inheritance. So immediately you will get again the concept of Mendel. ಮತ್ತೆ ಮೆಂಡೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನದು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಮೆಂಡಲ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ his experiments in 1856 to 63. ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೆಂಡಲ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ in 1856 to 63. ಅಂದ್ರೆ it is almost about 7 years ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. It is almost about 7 years. ಒಟ್ಟು 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ and Mendel published his work in the year 1865. You have to remember this year because in competitive you will get question. Okay, 56 to 63 years, almost 7 years. 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 7 years. Mendel published his work in 1865. See, actually whatever the work made by Mendel published in the ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಬ್ರುನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆಂಡಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬ್ರುನ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ಬ್ರುನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಜರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ ಅನ್ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್. ಇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ವರ್ಕ್ ರಿಮೈನ್ ಅನ್ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಟಿಲ್ 1900. See, after published his work in 1865, almost 35 years considered unrecognized. Whatever the work made by Mendel published in 1865 but remain unrecognized till 1900. Why ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. Why or give reasons. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, see, Mendel whatever the work published ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ, ಈಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ as the nowadays we are having the number of media to publish the work, but on those days the lack of publicity, lack of media. So the lack of publicity is the one reason of unrecognition ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. The first thing is the lack of media ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. And the second thing is Mendel proposed the concept of genes.
ನೋಡಿ ಆಗ ಮೆಂಡಲ್ ಏನ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಮೆಂಡಲಿಯನ್ ಜೀನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಸೊ ಇವರು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು, ಅಂಡ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ that representing pair of factors that representing a character, expression of the character, and they are known as discrete units. ನೋಡಿ ಮೆಂಡಲಿಯನ್ ಪ್ರಕಾರ so discrete units which they do not blend with each other, But according to Mendel and Mendelian concept of genes, Mendel use ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಜೀನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ a pair of factors that representing the expression of the character, and this expression of the character so by the factors, and they are called discrete units ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. And discrete units are which they do not blend with each other. So this concept, it was not accepted by his contemporaries. Based on ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, so as an explanation they obtained the number of variations in the nature. See, according to his concept, the Mendelian concept ಪ್ರಕಾರ genes ಗಳು, so genes ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ every gene is having the factors ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, every gene is having the ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಸೊ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಏನು ಮೆಂಡಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಿತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್. ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಡಿಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂದಾಗ ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಮೆನಿ ಕಂಟೆಂಪರರೀಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಆಗ ಇದ್ದಂತ ಅವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಂತ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ಕರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಫ್ ದ ಜೀನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಹೊಸ ವೆರೈಟೀಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಿದ್ರೆ, ಮೆಂಡಲಿಯನ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೊಸ ವೆರೈಟೀಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬರಲೇಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರೀಸನ್ ಆಗಿ, ಇದು ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ಮೆಂಡಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್, ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಮೆಂಡಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ and statistical analysis to explain the results of the crashes what the Mendel conducted by using garden pea plants. Yes or no? ಆ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ the mathematics ನೋಡಿ, Mendel's approach ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, using of mathematics to explain the results, it was also not accepted by many biologists because it will be considered as a new concept to biologists. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೈ ದ ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ನಾಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಟಿಲ್ 1900 ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಮೇಜರ್ ಆದಂತ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಾಸಸ್ ಗಳು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷೋ, ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷೋ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷೋದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ. So this was not accepted by the biologist anta kuda consider agutte. And one more very important, what the Mendel used the factor, the term factor or gene, but the Mendel failed to produce the physical proof of these factors. Structural proof kodilla, adanne physical proof anta heltivu. Andre what is a factor, what it is, Mendel used the term factor, and factors are the these are the reasons, means the factors which are using, means they are involved in the transmission of the characters from parents to their offsprings. There are some factors ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಮೆಂಡಲ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಸೊ in the not provided
provided physical proof of gene. See, these are the main reasons why, because of this, his work remain unrecognized. So these are the reasons. ಈ 4 reasons ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ 4 reasons ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೂಡ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. The lack of publicity. Okay. So Mendel used the concept, ಅಂದ್ರೆ proposed the concept of genes ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ so a pair of factors representing a character ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಮೆಂಡಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು. And the pair of factors, they are called discrete units, and these discrete units are not blend with each other ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ವಾದ ಆಗಿತ್ತು. ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ಆಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಕಂಟೆಂಪರರೀಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, as they were notice the number of variations in the nature. Okay. Amele, one more thing, the Mendel's approach of using the maths to explain the results of classes, whatever the classes made. So using of mathematical logic and statistical analysis, it was also not accepted by many biologists. And one more thing, so Mendel not provided the physical proof anta helbo. This physical proof andre, so basically the physical proof is the structural proof ಅಂತಾನೆ ಆಗುತ್ತೆ. So structural proof of a gene ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. So ಹಾಗಾಗಿ, so these are all the reasons why this work or his work remain unrecognized ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. See, after this, later, so because of a lot of inventions in microscopy and other areas of research, so related with the cell and the cell component and structure of the cell, ಆಮೇಲೆ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಲೇಟರ್ ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಬಂತು ಸೆಲ್ ಮೇಲೆ. ಆ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕಂಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಬಂತು. ದಟ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ colored bodies called chromosomes. And these chromosomes are identified, and their segregations and their separations also studied. So based on the latest inventions made in the field of microscopy. So ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಕಲ್ತಿದೀವಿ. ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೌ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ in the time of or before the time of cell division to produce the chromosomes, and the chromosomes segregate at the time of gamete formation ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಓನ್ಲಿ ಸೊ ದಿಸ್ become possible ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಅಂದಾಜ್ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಸಿ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ದ ಜೀನ್ಸ್, just to provide the physical proof. ಆಮೇಲೆ latest inventions are made to realize that the chromosomes carrying the genes ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಶುರು ಆಯಿತು. Actually, this theory it was proposed by Walter B. Sutton and Theodore Boveri. So this theory was proposed by Walter Sutton and Theodore Boveri. Sutton and Boveri and ಎರಡನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Sutton and Boveri proposed the theory of chromosomal basis of inheritance. See, according to their concept, so a chromosomal basis of inheritance ಅನ್ನೋದು what exactly announce ಅಂದ್ರೆ, see ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ಸಿ ನೀವು ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್, ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಓದ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಸೊ ಈ ಹೆಡಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ.
ಸಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನಲ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್, ಹಾಗೆ ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಯಾಸಿಸ್ 1 and ಮಿಯಾಸಿಸ್ 2, and mitosis is a cell division, is a type of cell division that occur in case of somatic cells. Yes or no? ಹಾಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನೋಡಿ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ದಟ್ ಅಕ್ಕರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅನೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎ ಮಿಯೋಸೈಟ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಠದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ ನೀವು ಮಿಯೋಸೈಟ್. ಮಿಯೋಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಸೆಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ದ ಸೆಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ which undergoing meiosis. Meiosis ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಏನಂತ ಆಗುತ್ತೆ? ದ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಆಫ್ 2 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಆಫ್ 2 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್ 1 ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಸೊ ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ the 2 haploid cells. Yes or no? And these 2 haploid cells which are continued with the meiosis 2 ಅಂತ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ each haploid cell ಅಂದ್ರೆ each haploid cell divides to produce again 2 haploid cells. Yes or no? So these are equationally produced ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ each haploid cell equationally divides to produce 2 daughter cells which are haploid. ಹಾಗೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ one diploid cell upon meiosis produced 4 haploid cells ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಿಯಾಸಿಸ್ 1, ಮಿಯಾಸಿಸ್ 2, ಮಿಯಾಸಿಸ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೈನೆಸಿಸ್ 1, ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್ 1 ಅಂತೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೈನೆಸಿಸ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಫೇಸ್ 1, ಹೌದಾ, ಮೆಟಾಫೇಸ್ 1, ಅನಾಫೇಸ್ 1, ಟೀಲೋಫೇಸ್ 1 ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಿಯಾಸಿಸ್ 2 ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೋಫೇಸ್ 2 ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀರ. ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೈನೆಸಿಸ್ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಪ್ರೋಫೇಸ್ 2, ಮೆಟಾಫೇಸ್ 2, ಅನಾಫೇಸ್ 2, ಟೀಲೋಫೇಸ್ 2, ಆಮೇಲೆ ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಹೌದಾ? ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಈಗ ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ? 46, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 23 ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 23 ಪೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ? 23 ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ 23 ಪೇರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ so 23 plus 23 chromosomes are produced. Yes or no? After first meiosis. Again, after second meiosis, so again 23, again, right? See, so when the chromosome diploid number is 46, ಹಾಗೆ haploid number 23 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ದ 2 haploid cells. ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ 4 haploid cells. ಸೊ ಇವನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್. As we know that in the nature, in the universal statement, as the gametes are always haploid. ಹೌದಾ? ಅದು ಪೇರೆಂಟ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಯ್ಡಿ, ಅದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡರ್ ಆಗಿರಲಿ. ಸಪೋಸ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಇಫ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಸೊ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಮೈಟೋಸಿಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ and there is no possibility of reduction and division. ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈಟೋಸಿಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದೇ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ವಾಟ್? ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಈಚ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪೊಸೆಸಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೋರಿಸೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 46 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ 23 ಪೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ? ದೀಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ,
third pair. So like this, you will get 23 pairs. Yes or no? 23 pairs. ಇದು ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಇದೇನಿದು ಒಂದು ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಪೇರೆಂಟ್ ಸೆಲ್, ಜರ್ಮ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಮೀಟ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತಾನೆ ತಗೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ 2 ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇತ್ತು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ 23 ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕೆ 23, ಇದಕ್ಕೆ 23 ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪೇರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ ಇದು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪೇರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಾ, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಥರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಈ ಕಡೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ all the 23 pairs are separated. All the 23 pairs are separated. See, from one first pair, one to this cell and another one to this cell. So like that, all the 23 pairs are separated individually, independently. And so further, the meiosis 2 will be continued and the same will be doubled. And the same will be doubled and then, so again, these are possessing the same thing. First chromosome ಒಂದಿದೆ, ಹಾಗೆ ಅದೇ ತರದ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ will be doubled. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಪೇರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ಹೌದಾ? ಅದೇ ತರದ್ದು ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾಪಿ ಒಂದಿಲ್ಲಿ, ಒಂದಿಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದೇ ತರದ ಸೆಲ್ಸ್ ಎರಡಾಯ್ತು. ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇತ್ತು, ಅದೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಾಗಿದೆ, ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೀಸ್ 2 ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ 2 ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅನದರ್ ಟೈಪ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೇಲ್. But in case of human female, all the 4 gametes are one type. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಕಾರಣ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೇಲ್, ದ ಲಾಸ್ಟ್ 23rd pair ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ X and Y. And these 2 are separate. These are different chromosomes. X is different and Y is different. They are not homologous pair. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ X and Y ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ X ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು Y ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ X ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, Y ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ? 50%. ನಾನು ಕೂಡ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. 50% ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ Y chromosomes, another 50% of the sperms carrying X chromosome. ಈ ಕಾಮನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್, ವಾಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಸಿ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಪೇರ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆರ್ ಸಪರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆರ್ ಸಪರೇಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ when the chromosomes are moving to the gametes, they will segregate or separate during gamete formation, and thus the gametes are having the single set of chromosomes. When the 2 different gametes fuse to produce or restore the diploid number of chromosomes in the during fertilization. Now zygote anta enagutte, when a male gamete fertilized with the female gamete. ಇದೇ ತರನೇ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಆ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಇದೇ ತರನೇ ಫಸ್ಟ್ ಪೇರ್ ಇಂದ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇರ್ ಇಂದ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಇಂದ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ದ 23 pairs. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಒನ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ fuse to produce, again it restores a diploid cell. Again it restores a diploid cell ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ again 23 plus 23 46 chromosomes restored. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒನ್ ನೋಡಿ, among these 2 chromosomes
in a homologous pair, one from father and one from mother ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ one is said to be paternal chromosome and the other one is maternal chromosome, which restores the diploid number of chromosomes in the zygote, and that zygote develops into an individual. So this is how the chromosomes will segregate and restore at the time of fertilization ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So in this way, Sutton and Boveri argued that, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು Sutton and Boveri ಅಂದ್ರೆ, Sutton and Boveri argued that the chromosome segregation and the Mendelian concept of genes, ಯಾಕಂದ್ರೆ Mendelian factors also segregate ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So when the chromosomes are segregating ಅಂದಾಗ, so Mendelian factors present in the chromosomes, as we have studied the genes are located on chromosomes at the specific position called loci. Yes or no? So alige position, the specific position present on these chromosomes, and thus so they are segregating ಅಂದಾಗ, so ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ genes segregate ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. So thus the genes are transmitting, means the factors are moving from parents to their offsprings through the vehicles called chromosomes. So ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಟು ಲೈನ್ ಓದ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿ ನೀವು ಅದನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಬೈ Sutton and Boveri ಅಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯೂಡ್. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, when the chromosomes will segregate, so chromosomes are segregate during the gamete formation ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ segregate ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವಿತ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ. Yes or no? So it is the behavior, ನೋಡಿ, behavior of the chromosomes ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? Segregation of the chromosomes as they will segregate during gamete formation. It is parallel. It is found to be parallel with the genes, ಅಂದ್ರೆ Mendelian factors. So ಇದನ್ನೇ Sutton and Boveri ಪ್ರಕಾರ Sutton ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, united the concept of segregation of chromosomes with the Mendelian principles ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, and that together constitute the chromosomal basis of inheritance. So I think you have understood ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೀವು ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ವಿತ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಯಾಸಿಸ್ 1 ಮಿಯಾಸಿಸ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅನಾಫೇಸ್, ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅನಾಫೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ. ಆ ಅನಾಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ towards the opposite pole ಅಂತ ಕೂಡ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವಿತ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ table you will get in the text also, that is the comparison between chromosomes and genes. But comparison between, so here ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. You just once you follow the same thing. So according to this, there are 3 comparisons are mentioned. The first thing is, see, there are 3 comparisons. The first thing is, they occur in pairs. Consider one column as chromosomes and another column as genes. But the chromosomes occur in pairs. Correct? Chromosomes occur in pairs. Okay. So genes also occur in pairs. Sir, artha ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, as
the Mendelian principles says that every character is controlled by a gene and every gene exists in two alternative forms for a particular trait. Yes or no? So ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ particular trait ಅಂದಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ we are all diploid ಅಂತ ನೋಡಿ maximum organisms are diploid. As they are diploid ಅಂದಾಗ they are having two sets of chromosomes. So ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ homologous chromosomes ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ every gene exists in two alternative forms ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಮನ್. ಸರ್ even in case of multiple alleles also ನೋಡಿ multiple alleles ಅಂತ ಬಂದಾಗ more than two alleles ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ more than two alleles when a gene exists in more than two alleles ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ is called multiple allelism ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎ ಬಿ ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಎ ಬಿ ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಜೀನ್ ಮೂರು ಅಲೀಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಮೂರು ಅಲೀಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೂರು ಅಲೀಲ್ಸ್ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಎನಿ ಟೂ ಅಮಾಂಗ್ ದ ತ್ರೀ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೌದಾ. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ 6 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ಸ್ 4 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸರಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎವ್ರಿ ಜೀನ್ ದಟ್ ಅಕ್ಕರ್ ಇನ್ ಪೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು. ಹಾಗೆ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ gamete formation independently. Okay, same thing observed in case of genes. Okay, when the chromosomes will segregate at the time of gamete formation, so you look at the genes also segregate at the time of gamete formation. ಅದೇ ತರ ನಿಮಗೆ ಲೈನ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ again the same concept will be repeated. ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ the chromosomes will segregate ಅಂದಾಗ again they are stressing one more point. You just refer the textbook, is very simple. ಏನು ಅಂದ್ರೆ so independently they will segregate. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ first pair one chromosome to one cell and the second of the first pair the another of the first pair is moving to the second cell. Yes or no? So ಹಾಗಾಗಿ the chromosomes independently they will segregate ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ independent pair independently separate. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ so when a one pair of homologous say ಫಸ್ಟ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ. ಸೊ ಇದು ಸಪರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇರ್ ಇಂದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಇಂದು ಹಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಪೇರ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಪೇರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಸಪರೇಟ್. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಇನ್ ಈಚ್ ಪೇರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸಪರೇಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಜೀನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆನ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಬರೀಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ the chromosomal basis of inheritance. Sutton united the knowledge of chromosomal segregation and Mendelian principles together called the chromosomal basis of inheritance. Okay, so see, as the Sutton and Boveri proposed the chromosomal basis of inheritance, see, in the meantime, the Thomas and Morgan provided the experimental proof. See, Thomas and Morgan, T.H. Morgan, Thomas and Morgan, T.H. Morgan, already ನಿಮಗೆ ಹೆಸರನ್ನ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. So is known as father of experimental genetics. Father of experimental genetics. See, Thomas and Morgan conducted experiments in Drosophila melanogaster.
See, Drosophila melanogaster is known as commonly fruit flies. So ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೈ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾರ್ಗನ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಮೆನಿ linked sex linked experiments in Drosophila melanogaster. So these are commonly known as fruit flies. Fruit flies. ಈ ಹಣ್ಣುಗಳ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಮುಖದ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಫ್ಲೈಸ್. ಸೊ ಈ ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ 8. ಸರ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ? 4. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. And these flies are generally considered Cinderella of genetics. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ some Morgan conducted experiments. The number of experiments by using Drosophila melanogaster to explain this chromosomal basis of inheritance. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ. And he was made successful in explaining the linkage, specifically linkage, so sex linkage and sex linked inheritance and sex linked genes ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಮಾರ್ಗನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ as the Mendel conducted dihybrid process ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಗನ್ conducted dihybrid process in Drosophila. See, Drosophila melanogaster, fruit flies, Cinderella of genetics, diploid number is 8, haploid number of chromosomes 4, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, Morgan, father of experimental genetics. So, why he has selected the Drosophila as the experimental material? ಯಾಕೆ Drosophila ಯಾಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ you are getting a 2 mark question in the theory exam, in the board exam. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ very simple, as they can be cultured by using any natural or synthetic media. See, they can be cultured easily by the using of any kind of media. So, the second thing is they are producing number of progeny flies in every mating experiments or every cross. That means the single mating results the number of progeny flies. See, they can be cultured by using them in any simple culture medium, and they are able to produce, you will get number of progeny flies in a single mating ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ. So that it makes very easy to analyze the characters, and they are having short life cycle. They will complete their life cycle within about 2 weeks. Within about 2 weeks. 2 ವಾರದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ದಿಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಬಹಳ ಬೇಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು, ಆಯ್ತಾ. ಹಾಗೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ distinguishable. The sexes are clearly distinguishable as male and female moth. The male and female are clearly differentiated. Male flies and female flies are clearly differentiated. Tumba important character. Again, one more very much important, they are having the number of hereditary variations. So these are all the things
made him to select these Drosophila melanogaster fruit flies. ನೋಡಿ ಸಿಂಡ್ರಲ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ by using any synthetic medium or any natural medium and producing the number of flies in every mating ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್, they will complete their life cycle in a short period ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, within 2 weeks ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. And the sexes are separate, ಅಂದ್ರೆ male and females are distinguishable. Okay, sexes are separate ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ದೇ ಆರ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಹಾಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ಕರ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಫ್ಲೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ made him to select this Drosophila as an experimental material. Okay, so ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಗನ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ many linkage experiments. So ಈಗ ಅದನ್ನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ linkage and recombination. So ಅದೊಂದು ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಮಾರ್ಗನ್. ಸೊ ಮಾರ್ಗನ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ಈಗ ಮೆಂಡಲ್ dihybrid crosses ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು by using garden pea plant. Similarly, Morgan also conducted dihybrid crosses, but in the characters, by taking the characters in Drosophila. Drosophila ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಡ್ರಾಸೋಫಿಲಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು ಡ್ರಾಸೋಫಿಲಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಲಿಂಕೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಾರ್ಗನ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಏನ್ ಸರ್ ಅದು ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನ 2 or 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹೌದಾ? ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್, ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಅರ್ಲಿಯರ್ ವಿ ಜನರಲಿ ವಿ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದ ಜೀನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. Okay, but it was not found to be universal. Yake andre there are some genes which are linked with the sex chromosomes, but they will reflect on the somatic characters. See, artha ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸೆಕ್ಸ್ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ there are some genes that are linked with the sex chromosomes. Andre that means X and Y chromosomes, but they will reflect on somatic characters, andre body characters, bodily characters ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ. ಸೊ ಕಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬಹುದು, ಸ್ಕಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬಹುದು, ಹೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬಹುದು, ಆತರ. ಸೊ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಆತರ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಸೆಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಬಾಡಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳೋದೆ ಆ ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು. ಆ ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಜೀನ್ಸ್, ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಒಂದು ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ವೈ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು ಹೇಳಿ? ಓನ್ಲಿ ದ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಗನ್, ಅಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ದ ಮಾರ್ಗನ್ is known as father of experimental genetics. Okay, so let me start with the linkage and recombination. Yes, let me tell about the linkage and recombination. See, there are 2 different terms. One is linkage and other one is recombination. ಇದನ್ನ ಓದ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಬಟ್ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಸುಲಭ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಈ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲಿಂಕೇಜ್? ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಜಾಯಿನ್ಡ್, ಹೌದಾ? ಫ್ಯೂಸ್ಡ್, ದ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೀ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಅಗೇನ್ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ the new combination, not the regular combination. So linkage and recombination are the 2 terms given by Morgan. And the concept of linkage was clearly explained by taking the dihybrid crosses in Drosophila. So Mendel
conducted dihybrid crosses in case of pea plant. ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಗನ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಸೋಫಿಲಾ. ಇವರಿಬ್ರು ಕ್ರಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಈಗ ಮೆಂಡಲಿಯನ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ 9:3:3:1. ಎಲ್ಲರೂ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ಜಸ್ಟ್ ರೀಕಾಲ್ ದ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಬಟ್ ಮಾರ್ಗನ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್. ಅಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಗನ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಸೋಫಿಲಾ. ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಮಾರ್ಗನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಈ ರೇಷಿಯೋ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೇಷಿಯೋ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಡಲಿಯನ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ, ಸಿ ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ದ 9 and 1 ಆರ್ ದ ಪೇರೆಂಟಲ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಆರ್ ರಿಕಾಮಿನೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ರಿಕಾಮಿನೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಬಂತು. It is only because the genes are not linked very much, are not closely linked ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅದೇ ಮಾರ್ಗನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್. ಸಿ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದಟ್. ಸಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ a chromosome. So in the chromosome there are two genes ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು. Consider one is A and other one is B. Okay. See, these two genes are present on the chromosome. They are very close to each other. These are very close to each other. And these are inherited as such from parents to their offspring. These are inherited as such, and thus it results the more parental generation or parental varieties. So the parental varieties ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ these are very much closely linked, and these genes are called linked genes, and this says that linkage. So see here, I will write one more gene here, for example C. Okay, we will take C. See, A and C, B and C are present. The distance between the A and C and B and C is more. Yes, sir? So distance between the A and B is less. When these two genes are closely present, these are said to be more linked. Adhe nodi, A and C are present somewhat in longer distance. Hoda? So hagage enayitu? So these are not said to be closely linked. They are not said to be closely linked. ಇವನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ದೂರ ಇದೆ, ಇವೆರಡು ಹತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಹತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಜೀನ್ಸ್ ಆಸ್ ಸಚ್. ಬಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆರ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಸೀನ್ as in case of meiosis 1 we have studied already. ಪ್ಯಾಕಿಟೀನ್ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಪ್ಯಾಕಿಟೀನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಓದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರೀಕಾಲ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ PU ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಯೋಸಿಸ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಫೇಸ್ 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಫೇಸ್ 1 ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ 5 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ 5 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ಯಾಕಿಟೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಯಾಕಿಟೀನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಯಾಕೈನೆಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾಕಿಟೀನ್ ಅಂತ ನೀವು ಏನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೇ ತರನೇ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಎಗೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಎ ಈ ತರನಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಬಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ ಈ ತರನಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ any two alleles are present, yes or no? So one from paternal, one from maternal ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಪೇರ್. ಇವೆರಡು ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಸೊ ಇದು ನಾನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ chromatids, yes or no? So between these two non-sister chromatids the crossing over takes place
ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಈಗ ಎಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು, ಇದು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು, ಇದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ದ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಮಾರ್ಗನ್ ವೆನ್ ದ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್, ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ will not be there. So ಯಾಕಂದ್ರೆ when the distance is less, the crossing over possibility will be less. Crossing over ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ the percentage of recombination will be less. ಅದೇ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೂರ ಇದೆ between the two genes ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ crossing over possibility will be more. And as the more crossing, ನೋಡಿ, as the distance more, the crossing over possibility will be more and the recombinant varieties will be more. So this is how the concept of linkage and recombination begins ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಈ ರೀತಿ ಶುರು ಆಯ್ತು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈಗ ಮಾರ್ಗನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಅಂಡ್ ಹೌ ದ ರೇಷಿಯೋ ಗೆಟ್ ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲಿಂಕೇಜ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಜೀನ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಜೀನ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಗನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಲಿಂಕೇಜ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಜೀನ್ಸ್, ವೆನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, chances of recombination is less, and the percentage of recombinant varieties produced will be less. Sir, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಡಲಿಯನ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ಲಿ 40% ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಎರಡು ಜೀನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ದೇ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಅಸಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪರೇಟ್. ಸೊ ಈಗ ಮೆಂಡಲ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಅಸಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ as there is no chances of crossing over. But ಇಲ್ಲಿ in case of Mendelian dihybrid cross, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಂದಿತ್ತು 9, ಹೌದಾ? ಹಾಗೆ ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಂದಿತ್ತು 3, ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ 3 ಬಂದಿತ್ತು. ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವೆರಡು ಹೊಸ ವೆರೈಟೀಸ್. ಹಾಗೆ ಸೊ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್, ಮೆಂಡಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್. ಔಟ್ ಆಫ್ 16 10 ಅಂತ ಆದ್ರೆ 6 ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದಂತ 6 ಏನಾಗಿತ್ತು ಹೇಳಿ, 16 ಅಲ್ಲಿ 6 ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 35 to 40% ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 40% ಏನಾಯ್ತು, ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಬಂತು. ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಂತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ದ ರೌಂಡ್ ಜೀನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್, ನೋಡಿ ರೌಂಡ್ ಈಸ್ ಎ ಶೇಪ್, ಹೌದಾ? ರೌಂಡ್ ಜೀನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ gene and also can go with the green color gene. They are put independently assort. Capital R can go with capital Y and also can go with the small y. ಹಾಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಜೊತೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೀನ್ ಜೊತೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. So this is how the recombinant varieties are produced is only because the genes are present on different chromosomes ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ವೆನ್ ದ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ದೇ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಅಂಡ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಅಂಡ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಓನ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಜೀನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಈಗ ನಾನು ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಗೋ ಆನ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ PU ಮಿಯಾಸಿಸ್ 1 ಸ್ಟೇಜಸ್, ಒಂದ್ಸರಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಳೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ experiments conducted by Morgan. So by taking an experimental example,
ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಎರಡು ಕ್ರಾಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಲಿಂಕೇಜ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.